नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज रही देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखिया पूर्व प्रथमे वीडियो को लाइक करी केउ जिल्लार देखुं गोटे निश्चिंत कमेंट करेंगे। नंबर 1 संसदर मिलित अधिवेशन को राष्ट्रपति को संबोधन पेपर लीक प्रसंग कथा उठाइले आउ घटनार जांच खूब जल्दी हेबो। तेणु यही अवसर राष्ट्रपति विभिन्न प्रसंगर निज मंतव्य रखिंट आउ नीट प्रश्नपत्र लीक घटना को नहीं व्यक्त करिसेंति राष्ट्रपति। एसत ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में आसिथिबा संस्कार विषय आलोचना करिसेंति द्रौपदी मुर्मू। तेबे संसद में उभय गृह को राष्ट्रपति को संबोधन अभिभाषण नीट प्रश्नपत्र लीक को नहीं चिंता मध्य करिसेंति। डाक्तरी प्रवेशिका परीक्षा नहीं चली बद में चिंता प्रकट करिसेंति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुरुवार दिन संसद अधिवेशन को उद्बोधन दे राष्ट्रपति मुर्मू एक संवेदनशील सहित गुरुत्वारोप करिसेंति। तेबे एने कड़ा एक्शन नि असराय वर्षारे घाइला राजधानी काहेकि उपजुची एभली स्थिति एथिपाई दायी किए लोके प्रश्न उठाई। सरकार दीर्घ 25 वर्ष है कौन करुले एबे भी भुवनेश्वर सिटी पानी घेर रास्तार केउठी आंठुए पानी तो केउठी अंटाए पानी ड्रेन उपर चलिले सुअर पानी आ फसीगला कार बुड़ीगला बाइक नाही नथिबा समस्या भोगुचंती राजधानीवासी। एबे वर्षा उठाले लोक मन छनका पशुची घर बाहर नाती। तेबे गतकाली राजधानी 24 घंटा मध्य 21.1 मिलीमीटर वर्षा होईची हेले एतिकिरे उबुटुबु हो जाइची भुवनेश्वर काहेकि उपजुची। भुवनेश्वर बीएमसी अधीन रे पीडब्ल्यूईडी को एवं जातीय राजपथ कर्तृपक्ष एबे अधीन रे किछि ड्रेन रही वर्षा हेले बारंबार उपजुची एभली ये कारण रास्ता सारा पानी ही पानी गाड़ी मोटर जावाई असुविधा होउची आउ सेपटे लोक माने घर आउ बाहर नाती। इस्कन मठ पाखे ड्रेन को संप्रसारण कर बाणी विहार 4 नंबर ड्रेन संयोग आवश्यकता रही 11 स्थान में कलभर्ट एवं नुआ ड्रेन आवश्यक रही से 1.5 वर्ष लगे बोली कहते बीएमसी इंजीनियर। वर्षा हेले 12 स्थान में बन्या परिस्थिति सृष्टि हो जाउची। तेबे केबे ए समस्यार मुक्ति मिलिबो एने चिंतार पड़िचंदी भुवनेश्वर बासिंदा। आगको वर्षा दिन आसुची आ लोके घर बाहर नाती लोके असंतोष प्रक्रिया सृष्टि करुचंती अपेक्षा करिचंती विभाग मध्य केबे समन्वय सृष्टि हबो आ एभली स्थिति केबे मुकुलिबो राजधानीवासी। खाली पड़ी प्राय 50,000 शिक्षक पदवी राज्य में प्राथमिक शिक्षार एभली शोचनीय अवस्था। तेबे आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे 5टी स्कूल रंग मारिबा अपेक्षा राज्य में विभिन्न विद्यालय रे खाली पड़ी 50,000 रु अधिक शिक्षकों पदवी। विरोधी आसन में बसिता बीजेपी हाथ में एवं राज्यर शासन भार। पूर्वर दल दाबी करुला जे एबे राज्य में परिणत प्रक्रिया समय खाली पड़ी एते शिक्षक पदवी आउ पिला पाठ पढ़े केमिति। तेबे राज्य विद्यालय गुड़िक केते शिक्षक खाली पड़ी मार्च 2023 विधायक नवचरण माझी प्रश्न विधानसभा रखिते। तत्कालीन गणशिक्षा मंत्री समीर दास ए विषय आगु कही सूचना मुताबक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खाली पड़ी 48,000 रु अधिक शिक्षकों पदवी। सेहीपरि माध्यमिक स्कूल 10,000 शिक्षक पदवी खाली पड़ी। आ तेबे बीजेडी सरकार रे 20,000 रु प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति लगी प्रक्रिया आरंभ करथिले किंतु एपर्यंत तांकर पूरण होई नाही। कौन से शिक्षक एपर्यंत चाकरी पाई नाती। तेणु एने बड़ सूचना देइचंती एवं आगु को बीजेपी सरकार कौन करुची से नहीं मध्य अपेक्षा। केबे खोलिबो रत्न भंडार एजाए हेउनी द्वंद्व रथ यात्रारू नीलगिरी विजय जाए रही समय। तेबे एसआई अधिकारी कहले जे जुलाई 8 तारिख रे खोलिबो रत्न भंडार परे आईन मंत्री कहले ए संपर्क में सरकार निष्पत्ति करिवे। श्रीमंदिर परिचालन कमिटी कहूचे रथयात्रा समय रे खोला जाऊ रत्न भंडार एभली स्थले केबे खोलिबो रत्न भंडार ताहाकु नहीं लागिछि द्वंद्व। लोक मन असंतोष सृष्टि होउछि काहेकि एभली तारीख पर तारीख दिया जाउछि किंतु खोला जाऊ नहीं रत्न भंडार। तेबे रथयात्रा समय रत्न भंडार खोलिबाकू अनुमति देबे कि सरकार।
ତେବେ 2018 ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ 16 ଜଣିଆ କମିଟି। ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନ ମିଳିବାରୁ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଯାହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଶନର ଗଠନ ପରେ ଏହା ପ୍ରସଙ୍ଗ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ 2018 ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଏବେ ହସ୍ତାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ମରାମତି ସମୟରେ ଯେମିତି ନୀତି ଦର୍ଶନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ମରାମତି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନୀତି ସାରିବା ପରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଏବଂ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ 39 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। 46 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁନା ଗଣତି ମଣତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଅବଧିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହା ମରାମତି ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇପାରିବ କି? ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନବୀନ ନିବାସ କବ୍ଜାରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ କି ମୋହନ ସରକାର? ତେବେ କେବେ ହେବ ମୁକ୍ତ ନବୀନ ନିବାସ ଅଧିକୃତ ସରକାରୀ ଜାଗା? ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାର୍କିଂ ନାଁରେ କବ୍ଜା କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଜମି। ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ କି ମୋହନ ସରକାର? ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନ ଥମୁଣୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଜାଗାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସେହି ଜାଗା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି? କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବ ନବୀନ ନିବାସ ଅଧିକୃତ ସରକାରୀ ଜମି? ମୋହନ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ସରକାର ଜାଗା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଥରିଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛଳନାର ହିସାବ ଦେବେ କି? ଏସବୁ ଏବେକାର ଘଟଣା ନୁହେଁ, 2016 ହେଉଛି ଏସବୁ କଥା। ନବୀନ ନିବାସ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜମି ସରକାରୀ ଜମି। ଏହାକୁ ନେଇ 2016ରେ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସରକାରୀ ମୁତାବକ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ନିବାସ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2016 ମସିହାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଜମି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ପାଚେରୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନବୀନ ନିବାସ ନାଁରେ ହୋଇଗଲା। ପାଖାପାଖି 1.5 ଏକର ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରାଗଲା। ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ ନବୀନ ସରକାର ଏହି ଜାଗାକୁ ଫେରାଇବେ ନା ଜବରଦଖଲ ହେବ ମୋହନ ସରକାର କରିବେ? ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ତେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ କୃଷକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଜୁନ୍ 18ରେ ବାରାଣାସୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକର ପିଛା 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଯେତିକ ସବୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତଥାପି କିଛି ଚାଷୀ ଆଶା ରହିଯାଇଥିଲା। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର କିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଯଦି ଉପରେ 6ଟି ଜିନିଷ ନଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୃଷକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଇକେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇକେୱାଇସି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଇକେୱାଇସି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଲେ ମହିଳାମାନେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକି ଏକ ମାଇକ୍ରୋ କନ୍ସର୍ଟ। ତେଣୁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋ କନ୍ସର୍ଟ ଦ୍ୱାରା 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଢ଼ାଯାଉ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ରହିବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଯୋଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସଶକ୍ତକରଣ ହୋଇପାରିବେ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କର ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ।
ଜାରି ହେଲା 1000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ପାଇବେ 1000 ଟଙ୍କା। ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ KYC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଧରିକି KYC କରିଦେବେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। BSNL ସର୍ଭରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଡାଟା ନେଇଗଲେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ଆଜି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ଡାଟା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। ହ୍ୟାକରମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଟେଲିକମ୍ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରି ଏକ ଛୋଟ କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। BSNL କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସମାନ ଘଟଣା, ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହ୍ୟାକରମାନେ ତାଙ୍କ ଡାଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଡାଟା ଚାଲିଥିବା ପରେ ବି କମ୍ପାନୀ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଟେଲିକମ୍ ତଥ୍ୟ ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ $5000 ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଡାଟା କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରେ BSNL କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହ୍ୟାକରମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି BSNL ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ କାରଣରୁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। T20 ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାମରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲର ବିପଦଜନକ ଆଗରେ ଧରାଶାୟୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। 3 ଦାଦର ତ୍ରୟୋବରେ ବ୍ରିଆନ୍ ଲାର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପଦଜନକ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କ୍ରିଜରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା, ଆଉ ଯାହାପରେ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ରସିଦ୍ ଖାନ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ